ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਪ ਸਭ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ जिथे अकाल पुरख अंतरजामी वाहिगुरु जी के सरगुण स्वरूप दसवें गुरु नानक साहिब सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज जी ने धर्म चलावन संत्यो बारन दुष्ट सबन को मूल्यो पारन दे वास्ते अवतार धारिया। उस महान पवित्र स्थान तखत श्री हरमंदर जी पटना साहिब जी दे सचखंड दरबार दियाँ आप हाजरियाँ भर रहे हों, कलगीधर महाराज जी दियाँ खुशियाँ प्राप्त कर रहे हैं। सत्कार जो खालसा जी हो करण कांड कादर सगल सृष्ट पै ढांपी चादर सब थाई होई सहाय सतगुरु धन 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 गुरु गुरु तेग बहादुर साहिब सच्चे पातशाह। गरीब नवाज सतगुरां दे शहीदी दे पवित्र पावन दिहाड़े नूं मुख रखदियां होयां तखत साहिब जी की आद काल की चली आई मर्यादा अनुसार लड़ीवार कथा जो गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह गरीब नवाज महाराज जी के जीवन पर चल रही सी नूं विराम दे के विश्राम दे के संकोच के रहाओ दे के गरीब नवाज महाराज जी की शहादत दी लासानी बेनज़ीर बेमिसाल अद्वितीय अलौकिक सतगुरां दी कथा अज आपां सरवण करन जा रहे हैं। आओ जितने भी माई भाई बिरध बालिक नाम अभ्यासी नेमी प्रेमी सत्संगी महात्मा धर्मात्मा गुरमुख लोग धन गुरु गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी की पवित्र गोद विच शोभायमान हो के और देशां विदेशां प्रदेशां विच दूरदर्शन दूर सरवण भा मीडिया के जरिए महाराज की कथा के नाल जुड़ रहे हो। आओ भाई सतगुरां दे पवित्र पावन चरनां दा ध्यान धरो, रसना पवित्र करो, प्यार दे नाल गज की आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु जी। प्यार नाल फिर आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु जी। सुन अब रंग को होयस छो। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहिब सच्चे पातशाह जिस थां ते शहीदी पाई सवेरियां ने चानण दा कतल कीता जिस थां हनेरियां ने उस चौंक चांदनी दा चानण दी चौंक ना है सिक्खी दी दास्तां है। गरीब नवाज महाराज आप अपनी शहादत देण वास्ते खुद चल के श्री आनंदपुर साहिब जी दी पावन धरती तो गुर दसवें पातशाह महाराज जी दे सो गुरियाई गुरता गद्दी पर शोभायमान होने की मर्यादा करीबन पूरी जां संपूर्ण करके आप जी वख वख प्रथावां तो जिवें दुख निवारण पटियाला सैफाद हरियाणे कैंथल जींद इत्यादि थावां प्रथावां तो विचरदे होए आगरे पहुँचते हैं। एक बिरध माई जो बडेरी आरजू की मालक है शहीदों के सरताज गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के समय तो उडीक करती सी अपने हत्थां दे नाल चरखा कत के वाहिगुरू जी का जाप करके उन्हें महाराज वास्ते कपड़े का एक थान एकत्रित किया सी तमन्ना सी ये वस्त्र सतगुरु जी महाराज अपने शरीर उपर सजाउण मेरा पर्दा कजिया जावे। उत्थे ही एक हसन अली नाम का गरीबड़ा मुसलमान जिन्हें जानिया सी कि हिंदुस्तान के बादशाह ने 1000 अशरफी 1000 रुपए उस जमाने का जो तुर्कों की मोहर सी मुगलों की मोहर सी वो इनाम रखिया है। वो जानता सी ते फरियादां करदा सी या खुदाया अखे किते महाराज ने कुर्बानी तो देनी ही है होवे ना मैं इहदे विच शाख भरां कि मेरी गरीबी दूर हो जाए सत पुश्तां घरे बह के खाण गियां दिल जानी अंतर जामी हवाल मालूम कर दं गरीब नवाज घट घट के अंतर की जानत बिन बकने बिन कहन कहावन अंतर जामी जानै पातशाह। गरीब नवाज महाराज उस बिरध माई की भावना नूं भाग लाउण वास्ते और इस गरीबड़े की गरीबी दूर करने वास्ते आप जी आगरे जाते हैं। अपने कर कमलों की एक अंगूठी जो सिर्फ सजावट वास्ते नहीं बल्कि तीर चलाउण वास्ते
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ महाराज अंगूठा सजाया करते सन। वो उंगली विच नहीं बल्कि अंगूठे विच हुंदी सी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ तीर नूं खिच पैंदी सी। कदे 10वें पातशाह महाराज जी दे अंगूठे दा दीदार करना होवे ते मालवे दे मोगे जिले में चले जाओ, जिहदे नाल महाराज आप तीर खिंचिया करते सन। बाकी अंगूठियां सजाउणियां गुरसिखां नूं नहीं बने हुंदियां हन, क्योंकि मर्यादा नहीं रहिंदी है। अंगूठी सजाउण वाली 10वें पातशाह दी लाडो राणी धी किहड़े हत्थां दे नाल आटा गुन्नेगी कि प्रशादा तैयार करेगी। वो अंगूठी सी महाराज दी अंगूठे ते सजाउण वाली, जिहदे नाल तीर नूं खिच्चिया जांदा सी। महाराज वो अंगूठी सजाया करदे सन। किसी अमीर सिख ने उहदे च हीरा लगा के दिता सी। महाराज जी ने हुण तां तीर चलाउणे नहीं सन, क्योंकि शहादत देनी सी। तां करके महाराज जी ने उस आजड़ी दे पोतरे नूं बच्चे नूं कहा कि जा जाके मठियाई लैके आ। वो दुकान ते गया, सब ने जानिया ये आसड़ी दे पास इन्नी कीमती अंगूठी किवें आ गई। पुछया तां महाराज जी दे कहण ते उन्हें दसिया कि सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहिब गुरु नानक साहिब जी की गुरता गर्दी के 8वें वारस भाव 9वें गुरदेव हरगोबिंद के चंद गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज जी के पुत्र जो हैं वो आगरे के सथल ते शोभायमान हैं। उस वेले किलेदार भी आया। महाराज जी ने बड़े आराम नाल कहा कि बैठो, नाम जपो, प्रसाद पानी छको, मठियाई खाओ। उन्हें तगड़ाई करनी चाहिए। महाराज कहते इस तरह नहीं तुसीं सानू फड़ सकते कि इन्ना कह के मान ने सतनाम श्री वाहिगुरु आख्या, अलोप हो गए। फिर वो फरियादा पे करन। इन्ने समय नूं महाराज फिर दरिया चों जल भरते हुए वापस आउंदे नजरी पे। उन्हें महाराज ते सख्ती करनी बंद कर दी। इस तरह गरीब नवाज महाराज आपूं आगरे तो दिल्ली आप जी शोभायमान होए हैं। महाराज जी के सामने भाई मती दास जी साहब जी ने इस तो पिछले प्रसंग विच अर्ध चराए सो डारा शरीर के 2 हिस्से किए हैं, ताकि महाराज भी थोड़ा जा खौफ मन जान। पर निरभैता दान देने वाले सतगुरु गरीब निवाज सतगुरु कित्थों डर खौफ मंनदे ने, जिन्हां दा नाम लैण दे नाल ही डर दूर हो जाता। निरभौ जपै सगल भौ मिटै। सतगुरु गरीब निवाज महाराज फिर भी अपने आनंद विच सकून विच ही रहे हैं। महाराज जी नूं सौण नहीं दिता जाता। जी हाँ, कुछ खाण नूं भोजन नहीं दिते जाते हैं। भावें कि अगमी शख्सियतां, दरगाही शख्सियतां, अलोप शक्तियां, गुप्त शक्तियां महाराज जी के चरणों में हाजिर हैं। एक समय की होया, आप जी कैदखाने में बंद सन, पर अमृत वेले आप जी इशनान वास्ते जाया करते सन जमुना के उपर, जो अज भी दिल्ली में वहिंदी है। बादशाह के पास ये शिकायत पहुंची सी कि महाराज जाते हैं, शायद सिपाही ना दमड़े लैके रिश्वत लैके छड्डदे होण। उन्होंने पता लगा सी, तां करके उन्हें कहा कि हुण सतगुरु गरीब निवाज महाराज वास्ते पिंजरा तैयार किया जाए। पिंजरा कैसा है साध संगत जी? वो पिंजरा जिस पिंजरे ते आदमी बैठ भी नहीं सकता है। जे बैठता है तो उहदे विच सूई लगे हुए हैं। आदमी खड़ भी नहीं सकता है, क्योंकि जे खड़दा है तां भी सूआ चुभदा है। वो पिंजरा जिवें असीं कुर्सी ते बैठदे हां ना, साध संगत जी ऐसा पिंजरा तैयार कीता सी जिहदे उपर बैठण वास्ते भी जगह नहीं, जी हाँ खड़न वास्ते भी जगह नहीं। वो पिंजरे की बनावट ऐसी है, ਉਹਦੀ ਬਣਤਰ ऐसी है। ਅਸੀਂ बचपन ਵਿੱਚ पढ़ते सी, साडे विद्यादाते बड़े करड़े सन। सो मान मर्यादा ਵਿੱਚ बड़े करड़े सन। जे किते भुल करते सी तां सानू ऐसी वो पोजीशन ਵਿੱਚ खड़न दी वो सज़ा दिया करते सन। यकीन मनो 3 मिनटां च शरीर का पसीना छुट जाता सी। कदे इस नूं एहसास करना होवे तां साध संगत जी एकांत ਵਿੱਚ करके देख लेना। जिवें असीं कुर्सी ते बैठते हाँ, पब्बां भार नहीं, पैरां भार नहीं, ते कमर दे भार भी नहीं, गोडियां दे भार। 40 साल तो उपर दा व्यक्ति ते बैठ भी नहीं सकता है। ऐसी अवस्था दा महाराज वास्ते वो पिंजरा तैयार किया है। तो उहदे विच महाराज जी नूं सजण वास्ते कहंदे हैं। ते महाकवि, दरगाही कवि, संत कवि, कवियां दे सिरताज कवि, चूड़ामण कवि, ध्यानी कवि, कवि राज कवि भाई संदोख सिंह साहब जी कहते इस तरह सुन के औरंगजेब जिहड़ा है ये तैश विच आया है, गुस्से विच आया, क्रोध विच आया, गजब विच आया है। कहयो लेहो दिढ़ पिंजरा लोहो। क्या इन्हां दे वास्ते दिढ़ पक्का लोहे दा पिंजरा जो है वो लैके आओ तैयार करवा के। इसमें हिंदू न गुरु बिठावो। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦ ਪੀਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰੋ। श्रृंखल फेरो कुलफ लगावो। ਤੇ ਸ਼੍ਰਿੰਖਲ ਸੰਗਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੁਲਫ ਤਾਲੇ ਨੂੰ, ਲੋਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਬਾਹਰ ਉਹਦੇ ਸੰਗਲ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕ ਲਗਾ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇਜਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਦਰੇ ਵੱਜਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ। ਕਰਹੁ ਤੰਗ ਚੌਕਸ ਰਹਿ ਖਰੇ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੰਗ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਚਫੇਰੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਰੇਦਾਰ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰਾ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਤੀਸਰਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਰਾਜਪੂਤ ਰਜਵਾੜਾ, ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਪੂਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਛੁਡਾਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਰੱਠੇ ਤੇ ਆਦਿਕ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਇਹ ਛਡਾ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਣ। ਪਰ ਕੌਣ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਰਤਕਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲੂਣ ਖਾਏ ਕਰੇ ਹਰਾਮਖੋਰੀ, ਵੇਖਤ ਨੈਣ ਬਿਦਾਰਿਓ, ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਅਰੂੜ ਹਨ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤਗੜਾਈ ਕਰੋ। ਆਠੋ ਜਾਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮਹਿ ਕਰੇ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਠੋਂ ਪੈਰ ਸਦਾ ਹੀ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਪਾਹੀ ਅੱਖ ਵੀ ਫਰਕੇ, ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਉਹਦੇ। ਅਸ ਨਾ ਹੋਏ ਨਿਕਸ ਕਰ ਜਾਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿੰਜਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਬਿਨ ਸਰਾ ਚਲੇ ਜਗ ਨਾਹੀ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਦੀਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਾਬੂਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਬਾਹੋ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਨੇ ਇਸਲਾਮ ਨਾ ਕਬੂਲਿਆ ਤਾਂ। ਇੱਕ ਉਮਰਾਬ ਸੰਗ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਮਰਾਬ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ ਅਮੀਰ ਤੋਂ। ਗਜ਼ਨਵੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੋ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਮਰਾਬ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ MP ਹਨ, MPਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ PM ਬਣਦਾ ਹੈ, MLAਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਕਾਇਦਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਅਧਿਕਾਰ ਆਦਿਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਕਾਇਦਾ ਫੌਜ ਇਤਿਆਦਿਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰਾਬ ਕਹਿ ਲਓ, ਅਮੀਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਮਰਾਬ ਸੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਪਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਫੌਜ ਦੇ ਸਮੇਤ। ਗੁਰ ਟਿਕ ਆਏ ਕਹਿਤ ਸੋ ਭਇਓ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹਟ ਧਰੋ ਸਾਹੋ ਕੇ ਸਾਥ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਟ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੋ ਬੜ ਹਟੀ ਜਗਤ ਸਭ ਨਾਥ। ਬੜਾ ਮਤਸਬੀ ਹੈ ਚਵਗੱਤਾ ਤੁਰਕੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਬੜਾ ਹਠੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਜਹਾਨ ਉਹਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉਹਨੇ ਬਾਗੀ ਛੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਠ ਕਰਦੇ ਆ? ਮਾਨੋ ਸਰਾਂ ਦੇ ਬੜੀਆਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਤ ਜੋ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੇਗੀ, ਮਰਾਤਬਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਾਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਹ ਪਿੰਜਰੇ ਪਾਈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਨ ਗੁਰ ਕਹਿਓ ਧਰਮ ਜਿਸ ਜਿਸ ਕੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਆ, ਪੁਰਖਾ ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹ ਰਜ਼ਾ ਇਲਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਹੈ, ਅਕੀਦਾ ਹੈ, ਸਿਦਕ ਹੈ, ਤਵੱਕਾ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰੋ ਧਰਮ ਨਿਭਾਹੇ ਤਿਸ ਕੋ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਨਿਭਾਵੇ ਭਾਈ। ਤੁਮਾਰਾ ਤੁਮਕੋ ਖੂਬ, ਹਮਾਰਾ ਹਮਕੋ ਖੂਬ। ਗੁਰ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁਅਜ਼ਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤਾਈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਹਮ ਤੋ ਕਬਹੁ ਨ ਮਾਨਹ ਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹਮ ਅਕੀਦਾ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਉੱਪਰ ਅਕੀਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਆਸਥਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਹੈ, ਮਰਾਤਬਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਜਥਾ ਕਰੈ ਤਿਮ ਕਰਵੇ ਦੇਹੋ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਅੱਜ। ਤੁਰ ਕਣ ਤੇਜ ਅੰਤ ਅਬ ਆਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਅੰਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਅਸ ਕਰ ਮਨ ਬਿਰਮਾਇਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਿਰਮਾਇਓ, ਬਿਰਮ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੰਪਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ, ਗੁਰਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਬਤ, ਖਲਕ ਖਾਲਕ ਕੀ ਜਾਣ ਕੇ ਖਲਕ ਦੁਖਾਵੈ ਨਾਹੇ। ਖਲਕ ਦੁਖੈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ, ਖਾਲਕ ਕੋਪੇ ਤਾਹੇ। ਇਹਦੇ ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੇ ਅਰਥ ਨੇ ਕਿ ਖਲਕਤ ਨੂੰ ਖਾਲਕ ਦੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਜਾਣ ਕੇ, ਮਖਲੂਕ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਜਾਣ ਕੇ, ਮਖਲੂਕ ਨੂੰ, ਖਲਕਤ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਨਾ ਕਰੇ।
क्योंकि खलक दुख है नंद लाल जी खालक कोपे ताहें। जे किते खलकत दुखी हुंदी है तो खालक भाव वाहिगुरू कोपे दा अर्थ हुंदा क्रोधत होना, तैश विच आउणा, सो गैस विच आउणा, गज़ब दे विच आउणा, भी वाहिगुरू नाराज हो जांदे ने। जे वाहिगुरू नाराज हो जान तो फिर सुल्ताना कहो कराएंदा, दर मंगन वेखना पाएंदा, नदरों पट्ठी जे करे, जे उहदी नदरों पट्ठी हो जाए। तो इस करके खलकत नूं दुखी नहीं करना चाहिए, बादशाह लोकां नूं सो उन्हां दी भावना जिहड़ी आ समझनी चाहिए। धर्म दीयां किताबां 'च लिखिया होया कि न्याय करना जो है ये अकाल पुरख वाहिगुरू जी के अख्तियार विच है। जिहदे ते उतर उठदा है उन्होंने न्याय करन दी नियामत दे नाल निवाजदा है, ते जिहदे कोल न्याय करन दा अख्तियार होवे ते ओह अन्याय करे, साध संगत जी नूं सधारण पापी नालों 100 गुणा वध के पाप लगदा है। ऐसा धर्म के ग्रंथां विच लिखिया होया। जिहदे ते मालक त्रुठ दा इतबार करदा उन्हों न्याय करन दा हक हकूक दिंदा है। तो फिर न्याय करने वाले लोग अन्याय क्यों करन? ते जे अन्याय करते हैं साध संगत जी, वो तो दुख पाते हैं, उन्होंने संतान खानदान भी दुख पाते हैं। महाराज कहते ऐसा ही होवेगा, तुरकां दे राज दी जड़ां जड़ियां ने वो पुट्टियां जाणगियां। ऐसा ही होया है। हुण तुहाडा चित्त करे गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह महाराज जी के खानदान का दीदार करने वास्ते, ते साध संगत जी जिन्ने भी आ पग्गां ते चुन्नियां वाले ने, ये गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ये मर्द के चेले हैं। होर भी उठ सी मर्द का चेला, ओदे ये चेले ओदी उम्मत हैं। तो जे औरंगजेब के खानदान का दर्शन करना होवे, इतों कलकत्ता कोई बहुता दूर नहीं है, 6 घंटे का सफ़र बाय रोड बाय रेल का, अद्धे पौने घंटे की फ्लाइट है। उत्थे एक औरत रहिंदी सुल्ताना बेगम, उनका नाम है साध संगत जी। 2005 में अकाल तख्त साहब जी के सथल ते आके दुहत्थड़े मार मार के रोंदी सी कि असीं शुरू होए चंगेज़ खान तो, 1200 सन के आस पास चंगेज़ खान तो शुरू होए। फिर उस तो बाद उदय खान हलाकू होया, ये खानदान संतान दे विच इन्हां ने चीन नूं फतह कीता, यूरोप नूं जित्तिया, यूरोप नूं जित के हौली हौली हिंदुस्तान विच ये बाबर दे वेले आए सन, जिहड़े मंगोल सन। पहला लोधियां दा राज सी, हिस्टरी पढ़ो किते हिंदुस्तान दी तां पता लगदा है। बाबर दे समय आए, फिर इन्हां ने राज भाग अपना जमाया। साध संगत जी वो जिहड़ा वास्तविक मंगोलिया ना, तुसीं इहदा नक्शा भावें देख लिओ मैप ते, वास्तविक जिहड़ा मंगोलिया अज चीन दे कब्जे दे थल्ले आ, ते जिहड़ा झूठा मुठा मंगोलिया है अज वो साध संगत जी वसदा है। मंगोलिया बकायदा एक मुल्क आ। ते औरंगजेब का जिहड़ा खानदान आ, इहदे निक्के निक्के न्याणे जिहड़े ने 4-4 5-5 साल दे टी स्टालां होटलां भांडियां ते कच दियां झूठियां गलासियां मांज के अपना ढिड भरते हैं। कई वारी आण के रोई सी भी दुनिया के लोगों, गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज जी के घर दे नाल कदी मत्था ना लाओ, नहीं तो तबाहो बर्बाद हो जाओगे। ये घर बहुत वड्डा, कहंदा किसी नूं कुछ नहीं है, ये सुतंत्र छड्ड दिंदा है, सोझी दे दिंदा है, सुतंत्र छड्ड दिंदा है कर्म करन ते, पर भोगण दे विच फिर दुगना तिगना हो के भोगना पैंदा। भावें कोई अकीदा रखे ते भावें कोई साध संगत जी निशरदक पुणे ना लावे। ये गरीब नवाज महाराज दे भविख वाक अज सच होए ने। महाराज जी ने कहा इनू जो करदा इनू करन दिओ। महाराज ने कहा भी जथा करे है तिम करना देहो, चित जो आउंदा इनू करन दिओ, फिक्र ना करो तुसी। तुरकन तेज अंत अब आयो, तुरकां दे तेज प्रताप दा अंत आ गया, ये मिट जाणगे, बर्बाद हो जाणगे। जरा उखार है नीव तुम्हारी, और क्या कि तुहाड़ियां जड़ियां जड़ां ने वो पुट के रख देंगे। घेर सागर खार मजारी, खारे समुंदर में जड़ां सुट देंगे। खारा समुंदर हर एक चीज नूं लूह के रख दिंदा है, गाल के रख दिंदा है। ऐसा उहदा चंद्रा भैड़ा पानी है। ओहर नाराज कर है जग माही, फिर क्या कि तुहाडा संसार ते राज भाग ही नहीं रहेगा, ऐसे बर्बाद हो जाओगे। कर है विनाशन इस विदता ही, ऐसे बर्बाद होणगे, ऐसे खत्म होणगे कि नामो निशान भी नहीं रहेगा। इन्हां दीयां कबरां दे उपर जे किते तेल भी पाउणा होवे ते टुकड़ा टुकड़ा आना आना मंगना पवेगा। सुन कर तब पिंजरा मंगवाए, बावजूद एदे ए टलिया ना, फिर भी इन्हें पिंजरा मंगवाया है। पग बंधन जुत बीच बिठाए, पैरां नूं बंधन पाए। पहला ये पुराने जमानिਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਤੌਕ ਆਈ ਸੀ। ਬਾਣੀ ਚ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਪਗੇ ਤੌਕਤ ਬੇਰੀ, ਤੂੰ ਘਰ ਘਰ ਮਈਆ ਫੇਰੀ, ਤੂੰ ਅਜੂ ਨਾ ਚੇਤ ਚੇਰੀ, ਤੂੰ ਜੰਮ ਬਪਰੀ ਹੈ हेरी।
ਪ੍ਰਭ ਕਰਨ ਕਰਾਮਨ ਹਾਰੀ ਕਿਆ ਚੇਰੀ ਹਾਥ ਵਿਚਾਰੀ। ਐਸੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋਠ ਰਾਗ ਦੀ ਭਗਤ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਤੋ ਇਹ ਤੌਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਦੀ ਬਣਾਵਟ ਐਸੀ ਸੀ ਕਿ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨਗੇ ਇਹ, ਫਿਰ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਹੱਥ ਘੜੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉਹਦੀ ਬਣਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਆਦਮੀ ਅੱਧਾ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਐਸਾ ਉਹ ਡਿੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੱਥ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਮੱਥਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵੱਜਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰੋ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਧਨ ਦੇ ਸਮੇਤ ਤੌਕ ਅਤੇ ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰਿੰਖਲ ਭੇਰੀ ਕੁਲਫ ਲਗਾਇਓ। ਸ਼੍ਰਿੰਖਲ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਲਫ ਤਾਲਾ ਲੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਸ ਸਤਿਗੁਰ ਬਦਨ ਸੁਹਾਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਰਸ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੁਖੜਾ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਸ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹਨ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ। ਦੋਹਰਾ ਸਭ ਕੀ ਖਾਤਰ ਜਮਾ ਤਬ ਲੋਹ ਪਿੰਜਰੇ ਮਹਿ ਪਾਏ। ਤੇਰੇ ਤੁਰਕੜੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਲੋਹ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭਾਇਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰ ਦੀਤਾ ਬੇਰੀ ਸਹਿਤ ਸੇਵਾ ਜਿਮ ਫਰਮਾਏ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਸੰਤਾਨ ਹੈ। ਰੰਧਾਵੇ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇੜੀਆਂ, ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ ਹਨ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੌਪਈ ਕਰਤ ਪਏ ਅਤ ਸਤ ਕਰਾਈ। ਸਿਖਰ ਦੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਇੰਤਹਾਈ ਤਕੜਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਮਾਦਾਰ ਢਿਗ ਠਹਿਰਿਓ ਆਈ। ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਤ ਮੈਂ ਬਿਸਰਾ ਮਹਿ ਗੁਰ ਪਾਸੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਰ ਨ ਜਗਾਵਹਿ ਨੀਂਦ ਬਿਨਾਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਇਤਿਆਦਿਕ ਦੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਾ ਘਟੇ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਰਚੀ ਹੋਈ ਕਾਦਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਰਵਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਦਿਨ ਪੰਚਕ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਸੋ ਗਇਓ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 3 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਗਏ ਸਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਦਿ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਾਸ। ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਖੀਰੀ ਪੈਗਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਿਬਰਾਂ, ਪੈਗੰਬਰਾਂ, ਔਲੀਆਂ, ਪੀਰਾਂ, ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਚਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਖੀਰਲਾ ਬਚਨ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਰਹੱਸ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਰਹੱਸ ਹੈ। ਧਰਮਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੀ ਅਖੀਰਲੇ ਬੋਲ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੁੱਢੇ ਕਦੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵੀ ਅਖੀਰਲੀ ਬੋਲ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 52 ਹੁਕਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਵਿਚਾਰਦੇ, ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਹਿੱਕਾਂ ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਜਿਗਰਾਂ ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਸਨਾਂ ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ, ਹਿਰਦਿਆਂ ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਧਰਮੀ ਬਾਬਲ ਦੇ ਅਖੀਰਲੀ ਬੋਲ ਹਨ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੀਨ-ਏ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਨਾਤਨ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਬੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜੈਨੀਆਂ, ਪਾਰਸੀਆਂ, ਸਰੇਵੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇ ਅਖੀਰਲੀ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਿਚੋੜ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਦਿਕ ਮਸੰਦ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾਓ ਦਿੱਲੀ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਖੀਰਲੀ ਪੈਗਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਅਖੀਰਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਆਓ। ਉਹ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਸੀ।
ਤੇ 5 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਿਆ। ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀ ਲੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਦੀਤੇ ਸੰਗ ਮੇਲਾ ਪਇਓ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਭੇਸ ਵਟਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੁਰਕੀ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭੇਸ ਵਟਾਉਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚੌਰ ਬਰਦਾਸ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢਾਲਾ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਚਮੜੇ ਦਾ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਢਾਲਾ। ਇਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁ ਰੁਪਈਆ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਕਦੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬਾਣੇ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ, ਕਦੀ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਦੇ, ਕਦੀ ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਇਆਂ ਦੇ ਬਾਣੇ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਜਥੇ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰਨੀ ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ। ਕਈ ਬਹੁ ਰੁਪਈਏ ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਭੇਸ ਵਟਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਾਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਭੇਸ ਵੀ ਵਟਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਔਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ 5 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਚੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਹਨਗੇ, ਚਾਲ ਹੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ। ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਜੇ ਚੱਲ ਜਾ, ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਜਾ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਾਸ ਜਿਹੜੇ ਤਰਬੀਅਤ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਣਾ, ਭੇਸ ਵਟਾਉਣਾ, ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਲੈਣੀ, ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਲੁਕੋ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਹੋਵੇ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਖ ਸੀ ਜੋ ਖਾਸ ਪਹਿਰਾਵੇ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ 5 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆਉਂਦਾ ਭੇਸ ਵਟਾ ਕੇ, ਬਾਬੇ ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਦੇ ਤਾਈਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਤ ਕੀ ਸੁਧ ਸਭ ਭਾਖੀ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭਾਵ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਮਿਲ ਵੇਖੋ ਅਬ ਮੈਂ ਅਬਲਾਖੀ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਖੀਰੀ ਪੈਗਾਮ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਅਖੀਰਲਾ ਬਚਨ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁੱਧ ਖਬਰ ਸੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਮਿਲਵੇ ਕੋ ਅਬਲਾਖੀ ਹਾਂ, ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ। ਮਾਤ ਨਾਨਕੀ ਕਹੇ ਸੰਦੇਸੇ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ੇ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਸਗਲ ਕੁਟੰਬ ਸਚਿੰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕੁਟੰਬ ਜੋ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਬੀਲਾ ਜੋ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਚਿੰਤਾ ਤੁਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਚਾਹੋ ਗੁਰਨ ਸੁਣਾਈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੈਗਾਮ ਸੁਨੇਹਾ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਤਾਈਂ ਸੁਣਾਇਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਮ ਮਿਲਬੋ ਹੋਏ ਕਹੋ ਉਪਾਈ। ਐਸਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਾਂ ਕਿ ਦੀਦਾਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਿਲਾਸ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ। ਗੁਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿੱਖ ਸਾਥ ਬਖਾਨੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਤਾਈਂ ਆਖਿਆ, ਕਹੋ ਬੋਰ ਗੁਰ ਮਰਜੀ ਜਾਨੀ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਣਾਂਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਬਹਿਰ ਕਹੂੰ ਠਹਿਰਾਇਓ ਨੇਰੇ। ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਾਹਰਵਾਰ ਗੁਪਤ ਪਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਗ ਸਿਪਾਹੀ ਤਿਸ ਕੋ ਹੇਰੇ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ, ਉਹ ਤਾਕੁਬ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰਸਾਰ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਗੁਪਤ ਪਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹਨ। ਜਾਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਪਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਹਿਤ ਇਤ ਉਤ ਫਿਰੇ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਗ ਬੰਧਨ ਉਤ ਸੋ ਸਭ ਕਰੇ। ਭਾਵੇਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਧਨ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਦੇ ਪੰਥਕ ਕਾਰਜ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਸਮੀਪ ਤਬ ਅੰਤਰ ਗਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਗਏ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਆਗਮਨ ਸੁਨਾਵਤ ਭਇਓ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਖ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਹੋ ਤਿਸ ਪ੍ਰਾਤ ਹਕਾਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਨਹਿ ਸਕਲ ਸੁਧ ਬਹੁਰ ਉਚਾਰ ਹੈ। ਖਬਰਸਾਰ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਪੈਗਾਮ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਤਿਸ ਕੋ ਕਰੋ ਆਰਾਮ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਆਰਾਮ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹੋਏ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ। ਔਰ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਮੰਤਰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਸਤਨਾਮ ਉਹਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੋਂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਿਤਕ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਇਓ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਗੁਰ ਕੋ ਕਹਿਬੋ ਤਾਹਿ ਸੁਨਾਇਓ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਤਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਭਈ ਪਰਵਿਰਤ ਜਾਮਨੀ ਜਬੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਜਾਗਰਤ ਤਬੈ। ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਜਾਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਮਾਦਾਰ ਦੇ ਤਰਾਸ ਜਗਾਵੇ। ਜਮਾਦਾਰ ਜੋ ਹੈ ਡਰ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੌ ਨਾ ਜਾਇਓ ਕਿਤੇ। ਬੀਚ ਪਿੰਜਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਟਿਕਾਵੇ। ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬੀਤ ਗਈ ਜਬ ਆਧੀ ਰਾਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈ, ਭਏ ਲੋਪ ਗੁਰ ਦਿਖੈ ਨ ਗਾਤ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ, ਰਾਤ ਦੇ 4 ਪਹਿਰ ਹੁੰਦੇ, ਦਿਨ ਦੇ ਵੀ 4, 6 ਤੋਂ 9, 9 ਤੋਂ 12, 2 ਹੋ ਗਏ, ਤੇ 12 ਤੋਂ 3 ਤੇ 3 ਤੋਂ 6 ਇਹ ਚੌਥਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਭਾਵ 12 ਵਜੇ। ਆਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਜਾਗਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੂਟ ਹੈ, ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚੌਥੇ ਪੈਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਐਸੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲ ਰਾਤ ਨਾ ਜਾਗਿਓ ਜੀਵੰਦਿਆਂ ਮੋਇਓ ਹੈ। ਔਰ ਚੌਥਾ ਪੈਰ ਸਬਾਹਕ ਹੈ, ਸੁਰਤਿਆਂ ਉਪਜੈ ਚਾਓ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸਿਓ ਦੋਸਤੀ, ਮਨ ਮੁਖ ਸੱਚਾ ਨਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਚੌਥੇ ਪਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ ਭਾਵ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਦਰਿਆਓ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੂਜੀ ਪਹਿਰ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਉੱਠਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੋ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ 12 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ, ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਖਤ ਇਤ ਉਤ ਖਰੋ ਸਿਪਾਹੀ। ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖਦੇ, ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਮਾਰਦੇ, ਮਿਸਾਲਾਂ ਜਗਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਗਏ ਤਾਂ ਗਏ ਕਿੱਥੇ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਜਰਾ ਹੈ। ਬੋਲਿਓ ਤੁਰਤ ਗੁਰੂ ਅਬ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਬੋਲਿਆ ਜਗਾ ਕੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਕੈਦੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਗੇ ਕੁਲਪ ਸਾਂ ਕਰ ਤਿਮ ਲਹੇ। ਔਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਸੰਗਲ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹਨ ਤੇ ਕੁਲਫ ਤਾਲਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਦਵਾਰ ਕੀ ਵਾਰ ਅਸੰਜਤ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਲੇ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਨ ਗੁਪਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਬੰਦ ਹਨ, ਬਕਾਇਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਮਾਮੂਰ ਹਨ। ਜਮਾਦਾਰ ਸੁਣ ਆਇਓ ਦੋਰਾ। ਦੌੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਮਾਦਾਰ ਭਾਵ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਜੋ ਸੀ, ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਖਤਿਆਰ ਸੀ, ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ, ਦੌੜਿਆ ਆਇਆ ਹੈ। ਲਗਿਓ ਬਿਲੋਕਨ ਸਗਰੀ ਠੋਰਾ। ਵੇਖਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਦੇ। ਮਗ ਨਿਕਸਨ ਕੋ ਕਹੂੰ ਨ ਪਾਇਓ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਮ ਕਿਤ ਗਮਨੇ ਮਨ ਬਿਸਮਾਇਓ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ। ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਚੀਆਂ ਟਾਰੀਆਂ ਤੇ ਤੀਰ ਦੇ ਕੇ ਔਰ ਅੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਤੀਰ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਪਾਹੀ ਮਾਮੂਰ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਗਏ ਤਾਂ ਗਏ ਕਿੱਥੇ ਹਨ। ਸਨੇ ਸਨੇ ਬੋਲੋ ਬਚ ਹੋਰੇ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ, ਹੁਣ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੋ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਫੇਰ ਆ ਜਾਣ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਏ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਏ ਨੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਨਾ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨਹਿ ਨ ਸੁਨਾਓ ਪਰੇ ਬਡਰੋਰੇ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤਾਂ ਖਬਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਜਗਦੀ ਹੈ, ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਜ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਜੇ ਬੋਲੋ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪੋ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਚੁੱਪ ਰਹੋ। ਘਰ ਦਰ ਸਗਰੇ ਹੇਰਨ ਕਰੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਬੋਹਰ ਜਾਏ ਕੋਠਨ ਪਰ ਚਰੇ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਢੂੰਡਿਆ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਤਰੇ ਖੋਜ ਕਰ ਸਾਰੇ। ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡੋ ਕੀ ਉੱਤੇ ਕੀ ਥੱਲੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖੋਜਿਆ। ਹੇ ਰਹੇ ਰੇ ਹਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਥੱਕ ਗਏ, ਹੰਬ ਗਏ ਹਨ। ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਕਰੀ ਸੰਗ ਸੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਸਮਦ ਭਏ ਨਾ ਚਲ ਹੈ ਉਪਾਈ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਕੋਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਬਿਸਮਾਦ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਦਿੱਤੇ ਸੰਗ ਕਹਿ ਸੁਨਾਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਹਿਆ, ਕਹਾਂ ਗਇਓ ਗੁਰ ਖੋਜ ਨ ਪਾਵੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ, ਕੋਈ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਦੇਹੋ ਬਤਾਏ ਨ ਤੁਮਾਰ ਕਰਾਵੈ। ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟ ਪਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਆ ਜਾਣੋ ਦੂਰ ਟਿਕਾਇਓ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਠਰਮੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਭਲਿਓ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਜਾਣਦਾ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੀ ਜਾਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ। ਨਿਸ ਮੈਂ ਨਿਕਟ ਨਾ ਹੋਣੇ ਪਾਇਓ। ਔਰ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਮਾਦਾਰ ਜੁਤ ਸਕਲ ਸਿਪਾਹੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਦੇ ਸਮੇਤ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਿਓ ਤਬੈ ਮਨ ਭਾਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤਾ? ਕਾਮਲ ਕਰਾਮਾਤ ਕਰ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਕਾਦਰ ਹਨ। ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਜਾਹਰ ਕਲਾ ਨਾ ਛਪੈ ਛਪਾਈ। ਕਿਹੜਾ ਝੱਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਝਾਲਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮਾਲ। ਕਰਨਹਾਰ ਕੋ ਕਿਛ ਅਚਰਜ ਨਾਹੇ। ਕਰਨਹਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਅਚਰਜ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕੁਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਗੇ ਕਈ ਬਾਰ ਇਮ ਭਏ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੋਲਿਓ ਅਸਹੁਤੀ ਨ ਆਗੈ। ਔਰ ਕਿਆ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਹੋਈ। ਤੇਰੇ ਪਿੰਜਰੇ ਅਬ ਦੁੱਖ ਇਹ ਲਾਗੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਉਣ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਨਹ ਹੈ ਕਿਤ ਨਿਕਸ ਸਿਧਾਰੈ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਹਿ ਕਸ਼ਟ ਕਿਉ ਸਮਰੱਥ ਭਾਰੈ। ਵੱਡੇ ਸਮਰੱਥ ਨੇ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਕਿਵੇਂ ਸਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡਿਠ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਸੋ ਕਹਿਆ ਸੁਣਿਆ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰੇ, ਡਿੱਠਾ ਅਣਡਿੱਠਾ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਕਥਨ ਕੋ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਸਿਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਜਮਾਦਾਰ ਕਹਿ ਇੱਕ ਰਸ ਰਹੇ। ਔਰ ਜਮਾਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਆਉਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤਵੱਕਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਮੇਰੀ ਆਸਥਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰਸ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਤੰਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੀਨ ਮਲੀਨ ਨਾ ਮੁਖ ਦੁਖ ਲਹੇ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਮੁਖ ਮਲੀਨ ਦੇਖਿਆ, ਨਾ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਤਿਉੜੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋ ਖੇਚਲ ਤੱਕੀ ਹੈ ਮੈਂ। ਸੋ ਪ੍ਰਸਾਨ ਅਰਬਿੰਦ ਮਨਿੰਦ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਦੀਨ ਬਾਕ ਨ ਜਥਾ ਨਰਿੰਦ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਸੋ ਵੱਡੇ ਭਾਰੀ ਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਹੋ ਕਰੂਰ ਹਮ ਕੋ ਗਹਿਲੇ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤਾ ਕਰੂਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਅਤਿਆਚਾਰੀ ਮੁਤਸਬੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਫੜ ਨਾ ਲਵੇ। ਜਾਨ ਹੈ ਕਹਾਂ ਸਜਾਏ ਜੋ ਤੇ ਇਹ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਚਮੜੇ 'ਚ ਵਲੇਟ ਕੇ ਅੱਗ ਹੀ ਨਾ ਲਵਾ ਛੱਡੇ, ਰੂਹ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਬੰਨ ਕੇ ਸਾੜ ਛੱਡੇ, ਕਿ ਸੰਗਸਾਰੀ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕਿ ਸਿਰ ਨਾ ਉਤਰਵਾ ਦੇਵੇ। ਐਡਾ ਭੈੜਾ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ। ਮਿਲ ਸਭ ਕੈ ਅਬ ਚਲ ਹੈ ਪਲਾਏ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਭੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ। ਬਸ ਹੈ ਕਹੂੰ ਲੈ ਜਾਨ ਔਰ ਬਚਾਏ। ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਨਾਹ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੁਕਾਰ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਨਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਜਾਈਏ ਤੇ ਜਾਈਏ ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ। ਕਹਿ ਹਿੰਦੁਨ ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ। ਨਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕਾਦਰ, ਧਰਮ ਕੀ ਚਾਦਰ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ। ਰਾਤ ਹੋਤ ਲੋ ਸਿਮਰੋ ਸਾਦਰ। ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨੌਂ ਨਦੀਆਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਸੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਸਭ ਥਾਂ ਹੀ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਜੀਵਕਾ ਹੱਥ ਹੈ ਹਮਾਰੀ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਜੀਵਕਾ, ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਕ, ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਦਿਤ ਹੈਗੇ ਇਸ ਥਾਨ ਮਝਾਰੀ। ਮੇਰਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਮ ਜਪੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਅਦਕ ਬਸੂਰਤ ਬਿਸਮਤ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਸੂਰਦੇ ਝੂਰਦੇ ਹਨ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹਨ। ਬੂਝੈ ਸਾਹੁ ਕਹਾ ਹਮ ਕਿਆ ਕਹ। ਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਅਜਮਤ ਕਰ ਨਿਕਸੇ ਨਹਿ ਮਨ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਜ਼ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੰਨੇਗਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਾਪੀ। ਇਨਹੁ ਨਿਕਾਸੇ ਹਮ ਹੈ ਬਖਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਢੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਵੇਗਾ। ਚਿੰਤਾ ਤੁਰ ਚਿਤਵਤ ਗੁਰ ਮੂਰਤ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤ ਸੂਰਤ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਵਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਚਿਤਵਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਤਵ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਕਬਲੇ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਗਣ ਝੂਰਤ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਝੂਰਦੇ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੇਰੇ ਸਮੀਪ ਪਿੰਜਰੇ ਸਾਰੇ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕਠਨ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਰਾਤਬਾ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ,
ਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਬੜੀ ਕਠਨ ਹੈ। ਇਮ ਹੇਰਤ ਅਰਣੋਦੈ ਹੋਵਾ, ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਜਕ ਤਬ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਜੋਵਾ। ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਅਚਨਚੇਤ ਅੱਖ ਫੁਰਕਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬੀਚ ਪਿੰਜਰੇ ਪ੍ਰਥਮ ਸਮਾਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ, ਰਸ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਪਿੰਜਰੇ ਸੀ, ਪਿੰਜਰੇ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਸੀ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੌਂਕੜਾ ਨਹੀਂ। ਸੁਖ ਸੋ ਬੈਠੇ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਖ ਦੇ ਸਮੇਤ ਹਨ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ। ਸਮ ਸੂਰਜ ਕੇ ਹੇਰਣ ਕਰੇ, ਦੇਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੁਖੜਾ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਵੀ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੋਵੇ। ਕੋਟ ਸੂਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਮੁਖ ਪੰਕਜ ਸਮਸਰ ਤਬ ਖਿਰੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਬਲ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਖਿੜ ਗਏ ਹਨ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਭ ਹੂਰ ਬਖਾਨੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਾਂ, ਧੰਨ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ। ਹਾਥਨ ਬੰਦ ਬੰਦਨਾ ਠਾਨੀ, ਜੀ ਹਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਜੀ ਹਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਖਤ ਨਿਜ ਨਿਜ ਸਦਨ ਸਿਧਾਰੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਘਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਮਾਦਾਰ ਬਨ ਦੀਨ ਉਚਾਰੇ, ਜਮਾਦਾਰ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਮਹਿਮਾ ਮਹਿ ਮਹਿ ਮਹਾ ਮਹਾਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ, ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਛਾਏ ਅਸਮਾਨ ਉੱਪਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੀ। ਮੈਂ ਅਬ ਨਿਸਚੈ ਕਰ ਉਰ ਜਾਨੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸਾ ਤੂੰ ਤੈਸਾ ਤੁਹੀਂ ਕੀ ਉਪਮਾ ਦੀਜੈ। ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਸੁਖਦ ਜਨ ਕੇਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਜਾਗੇ ਬੜੇ ਭਾਗ ਅਬ ਮੇਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪਰਾਪੂਰ ਬਲਾ ਅੰਕੁਰ ਜਾਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਹੁ ਮੁਰੀਦ ਨਿਕਸ ਕਰ ਚਾਲੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਰੀਦ ਕਰ ਲਵੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਰਹੋ ਮੈਂ ਨਾਲੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਖਿਦਮਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਾਨ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਜਾਨੇ ਸ਼ਾਰ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਰਜੀ ਕੇ ਜਿਤਕ ਸਿਪਾਹੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਅਧੀਨ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਿਪਾਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਚਲ ਹੈ ਸੰਗ ਨਿਤ ਰਹਿ ਤੁਮ ਪਾਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੇ, ਬਾਗੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੇਰੇ ਹਮ ਅਕੀਦਾ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਟੱਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਰਾਤਬੇ ਤਾਂ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਮਾਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਕਰਾਮਾਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਰੀਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੀ ਐਸੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਓ। ਕਿਉਂ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਸਹਾਰੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸੰਕਟ ਸਹਿਨੇ ਹੋ ਆਪ। ਸਾਹੋ ਕੁਕਰਮੀ ਸਾਹਸ ਵਾਰੋ, ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਕੁਕਰਮੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਆਚਰਣਹੀਣ ਹੈ, और बड़ा हठी है, मतस्बी है। जग ते करह उधार हमारो, महाराज साडा उधार कर दिओ, इस कट्टरता दे जंजाल विचों दलदल विचों बाहर कढ दिओ। हिम सलाह सुब हृदय न टारो, महाराज ये बेनती नूं टालिओ ना, जरूर प्रवान करो। जमादार ते सुन बहु बिकसे, महाराज जी दे महाराज जी ने जमादार जेल सुपीडेंट दे कोलों बचन सुने तां मुस्कुराए हन। मुख मुस्कात बाक इम निकसे, उस वेले मुख तो बचन निकले हन, सुते की बचन निकले सानू भी सुना दिओ। तै सरदा और धारण करी, महाराज कह लगे पुरखा तैं अपने मन विच अकीदा रखिया है, भावना रखी है। साहो कुमत की दुर्मत हरी, और क्या कि इस हिंदुस्तान दे बादशाह दी संगत सुहबत विच रहंदियां होया ਇਹਦਾ ਭੈੜਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਿਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਵਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਆ। ਇਸ ਕੋ ਫਲ ਸੁਖ ਪਾਏ ਕਨੇਰੇ, ਇਹਦਾ ਫਲ ਤੈਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੁਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਗੇ ਬੰਧੈ ਬੰਸ ਬਹੁ ਤੇਰੋ, ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੇਰਾ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ਼, ਤੇਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇਗਾ। ਨਿਜ ਆਸੈ ਹਮ ਤੋਹੇ ਸੁਨਾਵੈ, ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ਾ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਰ ਕੇ ਸੁਰ ਸਿਰ ਦੋਸ ਚੜਾਵੈ, ਔਰ ਤੁਰਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਚੜਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕਰ ਫੋਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿਰ, ਦਿੱਲੀ ਈਸ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪਤੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਰਕੜਾ ਚੌਗੱਤਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਚੌਗੱਤਾ ਇਹਦੀ ਗੋਤ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਫੋੜਾਂਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਹੋਵੇਗਾ ਪਾਪੀ ਦੇ। ਹੱਕ ਹੈ ਤੇਜ ਤੁਰਕਨ ਕੋ ਸਾਰਾ, ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤੇਜ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਥਾ ਨ ਠਹਿਰ ਹੈ ਪਾਵਕ ਪਾਰਾ, ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੋ ਪਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੇ ਹਮ ਛੁਟਿਓ ਚਹਤ ਕਿਤ ਜਾਹੇ, ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੋ ਕਿਮ ਪਰਤ ਕੈਦ ਕੇ ਮਾਹੇ, ਇਸ ਕੈਦਖਾਨੇ ਵਿੱਚ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੇ ਭਲਾ ਅਸੀਂ?
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੋ ਬਰ ਇਨ ਭਇਓ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਰ ਹੋਇਆ। ਰਾਜ ਜਗਤ ਕੋ ਬਾਬਰ ਲਿਓ। ਤੇ ਬਾਬਰ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਕੀਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਜ ਦਾ ਬਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਟਲ ਬਾਕ ਹਮਰੇ ਗੁਰ ਕੇਰ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਅਟਲ ਹਨ। ਜਥਾ ਨ ਚਲ ਹੈ ਬਹੁਤੇ ਮੇਰ। ਜਿਵੇਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਰ ਦਾ ਕੀ ਹਿੱਲਿਆ ਜਾਣਾ ਭਲਾ। ਰਾਜ ਪੁੱਛ ਲੋ ਜਬ ਬਰ ਜਾਚਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਸ਼ਤ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਤਬੈ ਇਉ ਬਾਚਾ। ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਬ ਕੁਲ ਮੈਂ ਜਬ ਹੋਏ ਅਨਿਆਏ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਨਿਆਏ ਹੋਵੇਗਾ ਕਰ ਪੂਰੇ ਛੀਨਹਿ ਤਬ ਆਏ। ਝੂਠੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਤਬਾਹੋ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਬ ਇਨ ਕਠ ਜਗਤ ਕੋ ਦੀਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ, ਜਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰਿਓ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੁਨ ਧਰਮਹੀਨਾ। ਔਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮਹੀਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਦੀਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਅਨੇਕ ਮਤਨ ਕੇ ਔਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਜੋਏ। ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਅਨੇਕਾਂ ਮਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਲੋਕ ਹਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਪੂਰਨ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਦਰਵੇਸ਼ ਲੋਕ ਸੂਫੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਘੱਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਨ ਬਿਨਾਸੀ ਕੀਨੇ ਸੋਏ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਮਾਰੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਿੰਦ ਤੁਰਕ ਤਨ ਮਹਿ ਦਰਵੇਸ਼। ਔਰ ਹੋਰ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕਤਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੀਨੇ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਲੋਕ ਹਨ ਮਾਰੇ ਇਨ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼। ਇਹਨੇ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਪੀੜਾ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਸਿਰ ਵੱਢ ਵੱਢ ਕੇ ਟੁੱਕ ਟੁੱਕ ਕੇ ਅੱਗਾਂ 'ਚ ਸਾੜ ਸਾੜ ਕੇ ਨਾਪਾਕ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਡਬੋ ਡਬੋ ਕੇ ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਟ ਸਿੱਟ ਕੇ ਪੱਥਰਾਂ 'ਚ ਮੱਥੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਪਾਪੀ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਅੰਤ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਲਈ ਜਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਤਮਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਜਰਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਵੀ ਵਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਬਲੀਦਾਨ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਬਲੀਆਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਜਨੌਰਾਂ ਨਿਹੱਥਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਭਾਈ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਾਂ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਉਹ ਦੁੰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਉਹ ਕਰਮ ਜੋ ਸ਼ਾਹਦ ਭਰੇ ਸ਼ਾਖ ਭਰੇ ਗਵਾਹੀ ਦਵੇ। ਐਸੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲਾਸਾਨੀ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਅਦੁੱਤੀ ਅਲੌਕਿਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈ ਭਾਈ ਬਿਰਧ ਬਾਲਕ ਨੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਤਸੰਗੀ ਜਗਿਆਸੂ ਮਹਾਤਮਾ ਉੱਚ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਅਰੂੜ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਾਈ ਭਾਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਕੱਤਰਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਤਖਤ ਹੈ। ਗੁਰਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਆਦ ਤਖਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਉਮਤ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਤਖਤ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਹੂਲਣ ਵਾਲੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਤਖਤ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸਨਾਤਨ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਤਖਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਥ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਕੱਤਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਰੋਸ ਆਏ ਹੋਏ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਿਵਾਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭੂਪ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਾਡੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਦਰਗਾਹੀ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਰਗਾਹੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਇੰਤਹਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਫਲੀਭੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 12 ਮਾਸ ਫਲੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸੁਹੱਬਤ ਦਾ ਅਸਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਕਰੀਬਨ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦਾ ਅਸਰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹਨ, ਬਕਾਇਦਾ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਪੱਕ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕੇਸਕੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦਮਾਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਕਾਇਦਾ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਮਹਾਤਮਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸੁਹਬਤ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵਿਵੇਕੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਤਖਤ ਸੱਚਖੰਡ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਦਾਸ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀਓ ਆਇਆ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਅੰਜਲ ਰਹਿਣ ਜਾਣ ਆਉਣ ਇਤਿਆਦਿਕ ਦਾ ਜਥਾ ਸ਼ਕਤ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਲਾਹਾ ਲਵੋ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸਿੱਧ ਭੂਮੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਠ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਜਪ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕਰੋ ਤੇ 100 ਪਾਠ ਦਾ ਫਲ ਮਹਾਤਮ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਸਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਤਖਤ ਸੱਚਖੰਡ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਭਜਨ ਕਰੋ, ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਫਲੀਭੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਥੋੜੀ ਵੀ ਸਵਾਈ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਰੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਤੇ ਭੇਟਾਵਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਘਰ ਦਰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨ। ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਦਰੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦਾਸ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਸੋ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਿੱਤ ਭਾਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾਇਮਾਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਣ ਕੇ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਨੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿਦਕੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਨ। ਔਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਹਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਔਰ ਨੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਤਸੰਗੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਅਰੂੜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਤਿਆਦਿਕ ਸਮੁੱਚੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸੋ ਸਤਿਕਾਰ ਮਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸੋ ਇਥੋਂ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ ਸਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਵਧਾਇਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਹੁਣ ਕਰੀਬਨ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦੀ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਸੁਖਾਸਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਚੌਂਕੀ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਤਖਤ ਦੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਖੰਡ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਔਰ ਬਿਲਾਵਲ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਵੀ ਭਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਸਨਾ ਬੁੱਧੀ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਸ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਘਰ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਹੋਈ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਸ਼ਿਮਾ ਲੇਖਾ ਗਣਤ ਨਾ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਕਾਚੀ ਪੀਤ ਨਾ ਸੁਧ ਜਿਸੇ ਬੁਝਾਏ ਨਾਨਕਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਰਮਲ ਬੁੱਧ। ਸੰਤ ਅਨੇਕ ਮਤਨ ਕੇ ਜੋਏ ਪ੍ਰਾਨ ਬਿਨਾਸੀ ਕੀਨੇ ਸੋਏ ਬ੍ਰਿੰਦ ਤੁਰਕ ਤਨ ਮਹਿ ਦਰਵੇਸ ਮਾਰੇ ਇਨਦੈ ਕਸ਼ਟ ਵਿਸ਼ੇਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ।